Friends, I welcome you all to the online worship of Bangalore South Church this morning. Even as we have gathered together to worship God, let us turn our Bibles to Hebrews chapter number 6, verse 19 and 20. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19 ಮತ್ತು 20ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Hebrews chapter number 6 verse 19 and 20. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain where Jesus, who went before us, has entered on our behalf. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಲಂಗರದ ಹಾಗಿದ್ದು ನಿಶ್ಚಯವಾದದ್ದು ಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. Hallelujah. The Bible says that we have a hope, and this hope is in our Lord Jesus Christ. And this hope is like an anchor to our soul, firm and secure. There is one word you have to note as we study about hope. Hope and anchor are linked together in this particular scripture. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಲಂಗರದ ಹಾಗಿದೆ. Okay, hope is like an anchor. If you look at the first century church, always whenever the Christians were noted, they used this anchor as a symbol to say who they are. Meaning Christians were symbolized through an anchor, and eventually over a period of time anchor was replaced by cross. But if you look at the picture of an anchor, you will already see the cross that is there. Part of the cross is there, part of the anchor is the cross. And the Bible says, here the writer of Hebrews is saying, this hope, it is firm and secure. Why do people use the anchor? If you see, whenever the ships are sailing, and if there is a storm, in the midst of the storm, the ship cannot sail ahead. So what do the sailors do? They will drop the anchor inside the sea. And what does the anchor do? It will just go and it will rest at the bottom of the sea. It will hold the ship. Two things it does. Number one, it will hold the ship firm to the base of the sea, and number two, it will keep the ship secure. Meaning, when the storm hits the ship, because of the anchor, it is safe there, it is secure there, it is firm there. Though the storms are hitting the ship, it will not get destroyed. And this is what the writer of Hebrews, he is saying, our hope in the Lord Jesus Christ is like an anchor. What happens when we hope in the Lord Jesus Christ? Though there may be storms of life hitting us very hard, though the storms intend to cause us to fall, though the storms intend to destroy us, it cannot do. You know why? Because our hope in the Lord Jesus Christ, number one, it is firm, and number two, it is secure. Hallelujah. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದು ಭದ್ರವಾದದ್ದು. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಹಡಗುಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬಂದು ಹಡಗವನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಂಗರವನ್ನು ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಲಂಗರ
ಹುಡುಗುರದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಹಡಗವನ್ನು ಬಡಿಯುವುದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಹಡಗವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಲಂಗರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಸಂಗತಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಅವಲಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಂಟು. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಇರುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಎಷ್ಟೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ನಮಗೆ ಉಂಟಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದು. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಅಲಂಕೃತ ಆಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Let us ask the Lord this morning, God, in the midst of stress and in the midst of storm, I pray, oh God, that my hope would be on Jesus Christ. My hope would be in the unchanging word of the Lord Jesus Christ, so that no matter what you and I go through, we will never get disturbed, we will never get distracted, we will never be destroyed, but our life is going to be firm and our life is going to be secure, provided we hope in the Lord Jesus Christ. With these words in our mind, let us pray with all of our hearts. I don't know what is your present situation, what is bothering you, what is happening with you, but one thing I would like to encourage my friend, that place your hope in the Lord Jesus Christ. And when your hope is in the Lord Jesus Christ, your life will be firm and your life will be secure, because He has said, He has promised in His word, never will I leave you, never will I forsake you, I will be with you to the end of the ages. And we're going to pray this morning, God, in this life's journey, help us every day of our life to hope in you. You know, the moment hope goes out of our lives, I think it's a very, very frustrating journey. But as long as there is hope, our journey will be a blessed journey, and our life is going to be stable. It's going to be secure. No matter what storms come, no matter what stress comes, we have this unchanging hope in the Lord Jesus Christ. He who called you is faithful, and He will see you through, and He will be with you through the stress and the storm, so that the stress and the storm will never destroy you, but through it all you will be firm and secure in Jesus Christ. Hallelujah. Let us pray. Father, we just thank you for the scripture that we could read this morning. Father, what a wonderful promise you have given to us, Lord. We as your children, as we are, Lord, in this life's journey, sometimes in the midst of storms, sometimes in stress, but through it all, oh God, I pray that we would trust in you, Lord. Our hope would be in you and you alone, oh Lord God. May our hope be so strong
strong in you, Lord God. Even when the storms of life hit us hard, Lord, our lives should be safe. Our lives should be firm. Our lives should be secure, Lord God. Father, help us to this very end. Minister to us, Lord God. Speak to us this morning, O Lord God. And I pray, Lord God, fill everyone, Lord God, with hope that comes from your presence, so that, Lord, in this life's journey, that they may see stability coming into their lives, that they may see security coming into their lives, and through it all they would worship you, Lord God, knowing that you are in control. You are the King over the storm, and you will see them, Lord God, safely to the other side. You are a faithful God. We are much, much grateful to you, Lord God, because we could, Lord, inherit many of these precious promises that you have granted to us in your word. Bless us together. Bless our time together, Lord God, this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We're going to sing this English song which says, my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you and you alone. As we sing this song, let us worship God, and may He strengthen you. May He strengthen you with His hand, and may He keep your lives safe and secure as He has promised. You
Lord. Our strength comes by waiting on you, O Lord God. All the hope that we have for the future is in you and you alone, O Lord God. Help us all the days of our life not to trust in you no matter what, to derive our strength by waiting upon you, O Lord God. Father, I pray that, Lord God, not as some trust in horses, some in chariots, but we choose to trust in the name of the Lord, O Father. For we know, Lord God, by your power we will make it through, Lord God, Father. I pray, Lord God, for each one of your children this morning. Father, Lord, those who are in the midst of a storm, those who are in the midst of stress, Father, I pray, Lord, that their hope would be in you and you alone, O Lord God. Lord, may their hope, Lord God, be like an anchor in you, Lord Jesus, so that, Lord God, their life would be firm, Lord God, their life would be secure, Lord God. Father, help us all the days of our life to praise you, to thank you, Lord God, Father, and to derive our strength from you, Lord God. All the days of our life, we will hope in you and you alone. Help us to this very end. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Holy Spirit. We're going to sing this next song. It says that my hope is built on nothing less than Jesus' blood and his righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. This morning, let us make a commitment to our Lord and say, God, all the days of my life, good times and difficult times, I choose to trust in you and you alone. You know why? Because Christ is the solid rock on whom we can stand. All other ground is sinking sand. Hallelujah. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ಕರ್ತನೇ ಬಲವಾದ ಬಂಡೆ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಯು ಅದು ಮರಳಿನ ಭೂಮಿಯಂತೆ, ಕಾಲಿಡುವಾಗ ನಾವು ಕುಸಿದು ಬೀಳಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ, ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಈ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಅದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಬಲವಾದ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಂಟೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. Jesus
Father, in this ever-changing world, you alone are stability and security. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಸದಾಕಾಲವು ಮಾರ್ಪಾಟ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿರತೆ, ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರೇ. Help us, Lord, to be ever loyal to you. ಕರ್ತನೇ, ಸದಾಕಾಲ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Good morning, friends. Welcome back to Bangalore South Church. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. Shall we turn our Bibles to 1 Peter? ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರ Chapter 1, verses 3 to 12. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ Let's read. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Verse 3, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Kannada. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯು ದೇವರು ಆಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹಾ ಕರುಣೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಕರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಲಯ ಕಳಂಕ ಕ್ಷಯಗಳಿಲ್ಲದ ಬಾಧ್ಯತೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Verse 6, In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. 6ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಹರ್ಷಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. Verse 7, These have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory and honor when Jesus Christ is revealed. ಬಂಗಾರವು ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶೋಧಿಸುವುದುಂಟು. ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಶೋಧಿತವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೀರ್ತಿ, ಮಾನ, ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು. Verse 8, Though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls.
8ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನೀವು ಆತನನ್ನು ನೋಡದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಈಗ ಆತನನ್ನು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಲು ಶಾಕ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Verse 10, concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently and with the greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when he predicted the sufferings of Christ and the glories that would follow. ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮುಂಚಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ತರುವಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದಾಗ ಆತನು ಯಾವ ಕಾಲವನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಥ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವನೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. Verse 12, it was revealed to them that they were not serving themselves but you, when they spoke of the things that have now been told to you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things. 12ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದವರು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಮತ್ತು ದೂತರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. I titled today's sermon, Born Again to a Living Hope. ಸಜೀವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Last week we studied the introduction to this book. ಕಳೆದ ವಾರ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆವು. It is written by Apostle Peter to the scattered Christians in the area called Turkey. ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೇತ್ರನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚದುರಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದಾಗಿದೆ. These Christians, new believers, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಅವರು ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. These Christians became outsiders in their own communities. They were slandered, they were accused of things which they never ever thought in their life. They were prosecuted like criminals and they had injustice after injustice. To them, Peter is writing this encouraging letter. ಈ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಟರ್ಕಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಜನರು, ಅವರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾದಂಥ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದಂಥ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪೇತ್ರನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. So today we will break this whole passage verse 3 to 12 into three headings. One is new birth or born again, secondly all kinds of trials, and then third the total salvation. ಈ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 12 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು 3 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟಗಳು, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ. Verse 3, 3ನೇ ವಾಕ್ಯ, there we see the word new birth. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. New birth or born again to a living hope. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು,
ಸಜೀವವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. What is this born again? ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದೆಂದರೆ First you will ಅರ್ಥವೇನು? see that in Gospel of John chapter 3. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Jesus is communicating to this rabbi and telling him, unless and until you are born anew into the kingdom of God, you will never enter the kingdom of God. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಬ್ಬಿ ಆತನು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಬಂದಿರುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕೋದೇಮನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗದೆಂಬುದಾಗಿ. All of us are born once, came out of our mother's womb, but before we enter the tomb, we should have the experience of the kingdom of God. Otherwise, we will never enter the kingdom of God. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂತ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ನಾವು ಜನಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸೇರುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗದು. In other words, nobody by birth, natural birth, will be part of the kingdom of God. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜನ್ಮವನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Now we have to see what is this word new birth or born again. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಜೀವಿಸುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅರ್ಥವೇನು? It is not just believing what Jesus did for you. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, It's all about living out your faith. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಾಗಿದೆ. Living out your faith by the grace of God in a hostile world. ಈ ದುಷ್ಟಕರವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದು. Let me tell you three things about this born again experience. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಕುರಿತಾಗಿ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. It transforms your outlook in life. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಅದು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. Earlier you were one with the people of the world. ಮುಂಚೆ ನೀವು ಲೋಕದ ಜನರ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. But now because you're transformed inside outside, you won't see things the way the world see things. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೋಕದ ಜನರ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. For example, world see everybody in different caste. ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಲೋಕವು ಜನರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರೆಂಬುದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. But in Christ, through the eyes of Jesus, you will see that every human being in this world are brothers and sisters. We are made by one God and we have one ancestor. ಆದರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇತರರನ್ನು ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಜಾತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಏಕದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. Our outlook to life is totally changed. ಜೀವಿತ ಶೈಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. The way you see things, you won't see them no more because you look everything through the eyes of Jesus Christ. ಮುಂಚೆಯ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. Not only that, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, when you are born again, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ your desires are changed. ನಿಮ್ಮ ಆಶೆಗಳು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು 1 ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. Peter chapter 2 verse 2 says, 1 ಪೇತ್ರ 2:2 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, therefore rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy and slander of every kind. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ವಂಚನೆಯನ್ನು, ಕಪಟತನವನ್ನು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿರಿ. Like newborn babies crave
spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. ಹೊಸದಾದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಶುವಿನ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಶುದ್ಧ ಹಾಲನ್ನು ಬಯಸಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದು ನೀವು ರುಚಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. Your craving ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಯಕೆಗಳು is transformed. ನಿಮ್ಮ ಆಶೆಗಳು ಅದು A ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. newborn baby. ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಶಿಶು After the child is born, child will not be running for biryani or cutlet. He will be running after one thing and one and only thing, the milk of its mother. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಆ ಶಿಶು ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿಗಾಗ್ಲಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ಗಾಗ್ಲಿ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ತಾಯಿಯ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಾಲನ್ನು ಅದು ಬಯಸುತ್ತದೆ. Earlier, before you got born again, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ Peter says your craving is for malice. ಪೇತ್ರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಯಕೆಯು ವಂಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. Because you are living in a hostile, cheating world. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮೋಸ You ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. are into deceit. ನೀವು ಕಪಟತನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, You are into hypocrisy. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. You envy things you don't have. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು Because ಪಡುತ್ತೀರಿ. you are upset about somebody, to put their reputation down, you use wrong methods. ನೀವು ಯಾರ್ದಾದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಏಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೀರಿ. Because you are born again, that craving is lost. ಆದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ಆಚೆ You ಹೋಗುತ್ತದೆ. have only one craving. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಯಕೆ I ಇದೆ. have tasted my Lord. ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನು I should enjoy Him more. ನಾನು ಆತನನ್ನೇ I should ಆನಂದಿಸಬೇಕು. feed myself with His pure word. ಈ ಶುದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ತೃಪ್ತಿ I should grow in my salvation. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. Not only that your outlook is transformed, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಶೈಲಿಯು ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, your inner cravings is transformed. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಬಯಕೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. Not only that, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, thirdly you have a new ability. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು What ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. is that new ability? ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You are not running according to the passions you had before. ಹಿಂದೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಆಸೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಓಡಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. Earlier, very natural for you to lie. ನೀವು ಮುಂಚೆ ಸುಳ್ಳಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ You ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ have no control over your eyes. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹತೋಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Now you have control. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹತೋಟಿ ಬಂದಿದೆ. You have gained the overcoming ability. ನೀವು ಜಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. Earlier, no control over tongue. ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. But now you have a very much control over your mother tongue. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತೋಟಿ Your ಬಂದಿದೆ. words are gracious. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕೃಪೆಯಿಂದ Your ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟ words are ಮಾತುಗಳು. kind. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳಂತ You are ಮಾತುಗಳು. becoming an overcomer. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. Earlier, ನೀವು ಮುಂಚೆ you are a failure. ನೀವು ಸೋತಂತ You ಜನರು. are forced by your whims and fancies. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು But ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. now you are overcomer because you are driven by the power of the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತೀರಿ. So born again is all about ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ longings of a heart is transformed. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿವೆ. And now how this born again experience happens? ಈ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಅನುಭವ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ? Verse 3, you see that in His great mercy, ಆತನ ಮಹಾ ಕರುಣೆಗನುಸಾರವಾಗಿ in God the Father's great mercy. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮಹಾ Mercy ಕರುಣೆಗನುಸಾರವಾಗಿ. is a very beautiful word. ಕರುಣೆಯು ಸುಂದರವಾದಂತ ಶಬ್ದ. By mercy, God never gives us what we deserve. ದೇವರ ಕರುಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆತ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. If God is going to punish us for every wrong we committed, nobody will stand before God. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು
ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. In His great mercies, many times He's closed His eyes. That's why we are alive today. ಆತನ ಮಹಾ ಕರುಣೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕರು ಇನ್ನೂ In ಬದುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. His great mercy, ಆತನ ಮಹಾ ಕರುಣೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ He saw all our nonsense but forgived us. ಆತನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. And then He graciously gave His Son Jesus Christ to die in behalf of our sins. ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಆತನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಿಟ್ಟನು. Because of that, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ we have a living hope. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಜೀವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಂಟು. Once upon a time we were hopeless, helpless and worthless because of our sin. ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ ಜನರಾಗಿದ್ದೆವು. Slaves to sin. ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುಲಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದೆವು. We were having the guilt-driven heart. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಅದು ಅಪರಾಧ ಮನೋಭಾವದಿಂದ How ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. much we rub, we are full of stains. ನಾವು ಎಷ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಂಕವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. Now we are transformed by the blood of Jesus Christ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. We have a living hope. ನಮಗೆ ಸಜೀವ ನಿರೀಕ್ಷೆ Why we ಉಂಟು. have a living hope? ಸಜೀವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಕ್ಕಿದೆ? We have a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸಜೀವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಂಟು. Jesus became the holy offering, the sinless offering, who offered Himself at the cross, and He died. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಕ್ರೂರವಾದ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ಸತ್ತು ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. All His disciples thought story is over, He is inside the grave. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂದುಕೊಂಡರು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, ಈಗ ಆತನು ಸಮಾಧಿ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. But after 3 days, ಆದ್ರೆ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ the disciples realized ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ this is ಗೊತ್ತಾಯಿತು. not end of the hope, but it is endless hope. ಇದು ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Because Jesus rose again from the dead, overcome the death, to live forever, never to die again. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಮರಣವನ್ನೇ ಜಯಿಸಿ ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದನು. ಅರ್ಥ ಆತನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ Our hope is ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. living because our God is alive. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಅದು ಸಜೀವವಾದದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸಜೀವವಾದಂತ ದೇವರು. Whatever hopeless life we are living today, we can overcome because our Master is alive. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಇಂದು ಜೀವಿಸುವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Whatever captive situation you are today, remember your Redeemer is alive. You will be set free one day. And then you will see Him face to face one day. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಮರೆತಾರಬಾರದು, ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಇಂದು ಸಹ ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಕಲ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಕ್ತನಾದ And this ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. living hope is introduced or injected to the new believers again and again by Peter. I'll show you a few examples. ಈ ಸಜೀವವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆತನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Verse 13. 13ನೇ Set ವಾಕ್ಯ. your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇಡಿರಿ. We are saved by grace. ನಾವು ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. Every day we are supposed to live by grace. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಾವು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ And ಬದುಕಬೇಕು. there is a dose of grace which will be revealed when Christ comes
face to face with us. ಆನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವಂತ ಆ ದಿನದಂದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಅಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ He ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. wiped every tears from our face. ಆತನು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನು ಒರೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. He hug us and say, well done my child. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಬಲೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಆಳೆ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಿ. Verse 21. 21ನೇ Through ವಾಕ್ಯ. him you believe in God who raised him from the dead and glorified him, so your faith and hope are in God. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ದೇವರಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತನ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಷ್ಟೇ. These are corona days. ಈ ದಿನಗಳು ಕರೋನಾ Many ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. people who promise so many things, they are not in this world today. ಅನೇಕರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ವಾಗ್ದಾನ ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಂದವರು ಬದುಕಿಲ್ಲ. But God is alive forevermore. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದರೂ ಆತನು ಸಜೀವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. One day we will see him face to ಒಂದು face. ದಿನ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ Our ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. hope is in him. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಆತನಲ್ಲುಂಟು. 1 Peter 3 verse 5. 1 ಪೇತ್ರ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. For this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to make themselves beautiful. They were submissive to their own husbands. ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದರು. Those days coming to faith is not easy. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. Woman is just a property of men. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಪುರುಷನು ಗಳಿಸಿದಂತ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ. Woman will be silenced. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು But we ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. have people like Sarah. ಆದ್ರೆ ಸಾರಳಂತ ನಮಗೆ ಭಕ್ತರ They ಆತನು can ಇದ್ದರು. experience any injustice. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೂ ಸಹ They had beauty. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವಿತ್ತು. Beauty never came from beauty parlor. ಅವರ ಅಲಂಕಾರವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂತ Their ಅಲಂಕಾರವಲ್ಲ, beauty is inside. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಅಲಂಕಾರವು ಅಂತರಂಗದ ಅಲಂಕಾರ. The name of their beauty is called as quiet and gentle spirit. ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅಲಂಕಾರವೇನೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೌಮ್ಯತೆ. Because they had quiet and gentle spirit, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ they could submit themselves to their husband because their hope is in God. ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅವರು ಅಧೀನರಾಗಿ They ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. could endure unendurable things from this hostile spouse because their hope was in the Lord. ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. Verse 15, 1 Peter 3:15. 1 ಪೇತ್ರ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಎಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಧಾರವೇನೆಂದು ಕೇಳುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕತ್ವದಿಂದ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ರಿ. The hostile world is asking why you are not joining for drinking party now. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ದುಷ್ಟ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಕುಡಿಕತನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ Can ಅಂತ explain about your hope. ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. How you can explain? ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಗೆ With ಹೇಳಬೇಕು? gentleness. ಸಾತ್ವಿಕತ್ವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. In kindness. ಗೌರವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. Why? Because you have hope. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. So in other words, Peter is saying in a hostile world you can have hope and you can bless the hopeless people. ಆ ಪೇತ್ರನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ದುಷ್ಟಕರವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಳಿರಿ. He's saying ಆತನು you are ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, really privileged people. ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರೇ. You are born again to a living hope. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಜೀವವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. Verse 4, because you are born again, 4ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ you have an inheritance. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. You have a place in heaven. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು You will ಸ್ಥಳವಿದೆ. share every blessings God has kept for you. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ
ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಪಾಲು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. Inheritance is something living people before they died passed on to you. ಬಾಧ್ಯತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಜನರು ಬದುಕಿರುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತ ವಿಷಯ In ಅದಾಗಿರುತ್ತದೆ. this world, the inheritance your parents passed on to you can be robbed by others. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಸ್ತಿಯ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಇತರರು ಅದನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವುಂಟು. But what inheritance Heavenly Father has kept for you? ಆದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಾಧ್ಯತೆಯು It never perish. ಅದೆಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗಿ Nobody can remove what has God has kept for you. ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕದಿಯಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ No ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. human beings on the earth. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ, No devil from the hell ಈ ನರಕದಿಂದ ಯಾವ ಸೈತಾನನಾಗಲಿ can take away your inheritance. ನಿಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಂದ ಆಗದು. Only one person can lost it. ಒಂದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯ, That is you. ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So God has kept an inheritance for you. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು It ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. will not spoil. ಅದೆಂದಿಗೂ ಹಾಳಾಗಿ When ಹೋಗಲ್ಲ. deluge come, it will not get destroyed. ಪ್ರಳಯ ಬರುವಾಗ ಅದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. Value will not come down because of corona. ಕೊರೋನಾ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅದರ ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆ It ಆಗಲ್ಲ. is kept for you in heaven. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Verse 5. 5ನೇ ವಾಕ್ಯ, You are shielded by God's power. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ. Now why you are shielded by God's power? ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ Because ಕಾಯುತ್ತಾನೆ? Heavenly Father has kept something for you. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. In one hand He has kept something for you. ಒಂದು ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನೇ In ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, other hand He shields you with His power. ಇನ್ನೊಂದು ಹಸ್ತದಿಂದ ಆತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು He ಕಾಯುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. is keeping you safe and sound. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ And one ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. day He will bring you to your inheritance. ಒಂದು ದಿನ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಾನೆ. You will inherit what He has kept for you. ನಿಮಗಿಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿ You are kept ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. in a hostile world. ನೀವು ಈ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ Today you have opposition. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳು, Today the world has rejected you. ಇವತ್ತು ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನ್ನು You ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. are lot of troubles. ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳ But ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. remember, you are ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, safe in the everlasting arms. ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. God has kept something very precious for you. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And you are very precious to the Lord. ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಅಮೂಲ್ಯರಾಗಿ And He ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. is preparing you for what He has prepared for you. ಆತನು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. New birth experience is so exciting. ಈ ಹೊಸದಾಗಿ experiences. ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅನುಭವವು ಇದು ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ You ಅನುಭವ. are no more empty inside. ನೀವು ಒಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು You are ಬರಿದಾಗಿಲ್ಲ. bubbling with joy because Jesus has come inside of your life. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. What a beautiful thing. ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ವಿಷಯ. Then verse 6 onwards, Peter talks about all kinds of trials. 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಪೇತ್ರನು ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He says you have all kinds of trials. ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನೀವು You ದುಃಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. have to suffer grief. ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. When loss happens, suddenly you will not have joy. ನೀವು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ When ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. people mistreat you, ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ when ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ people take ವರ್ತಿಸುವಾಗ, you to court, ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ when ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಾಗ, people accuse you of things you have not done and use it as a trap to kick you out of your faith. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವಾಗ, It's very natural to have griefs. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಬರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. Everybody will tell you. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, Earlier you had no Jesus in your heart. ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು Now ಇರಲಿಲ್ಲ. Jesus came to your life, all kinds of trials for you. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. Come back to the old life. ನೀವು ಹಳೆ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನ್ನಿರಿ. They will say this is curse of our gods to you. ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ದೇವರ ಶಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But your heavenly Father will say ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ this is not ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ,
ಇದ್ದಾನೆ. punishment. ಇದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, This is purification. ಇದು ಶುದ್ಧತೆ, This is quality test. ಇದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ. I am checking whether you are really born again. ನೀನು ಹೊಸದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು I ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ am ಇದ್ದೇನೆ. putting into all sort of trust. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು Through ಅನುಮತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. many trials and struggles, you should enter the kingdom of God. ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. Verse 6. 6ನೇ ವಾಕ್ಯ, For a little while you may have to suffer. ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು In this ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. world you live max 60 or 70 years. ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದರೆ 60 ಅಥವಾ 70 ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು. Compare it with the eternity. ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ It is ಹೋಲಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, not even a dot compared to the eternity. ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕಿ ಅಂತೂ ಸಹ ಇದು ಅನ್ಸಲ್ಲ. Don't sacrifice the eternal things in the altar of temporary. ನಿತ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. Don't be like Esau. ಏಷಾವನ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ For ಜೀವಿತವಾಗಬಾರದು. little pleasure he gave in his birthrights. ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಆ ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಆ ಜೀವಿತದ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಆತನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು. Live in the perspective of eternity. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ Now why ಬದುಕಬೇಕು. all these trials came? ಈ ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನಕ್ಕೆ God ಬಂದವು? allowed this with a purpose. ದೇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ Verse 7, ಅನುಭವಿಸಿದನು. this comes so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, honor when Jesus Christ is revealed. ಬಂಗಾರವು ನಾಶವಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶೋಧಿಸುವುದುಂಟು. ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಶೋಧಿತವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೀರ್ತಿ, ಮಾನ, ಮಹಿಮೆಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು. Earlier days you went to a gold shop with your old gold. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗೆ Now ಹೋಗುವುದಾಗಿದ್ದರೆ only one method to test it. ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಧಾನವಿತ್ತು. Gold and real gold looks alike. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಿಜವಾದ ಬಂಗಾರವು ನಕಲಿ ಬಂಗಾರವು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ They ಕಾಣಬಹುದು. will rub it and see. ಅವರು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. Or they'll put in the fire and melt and see. ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು So you are ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. claiming you're born again. ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. Now God will put you into battery of tests. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು Various ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ. kinds of tests. ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ When you ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. go through all this, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ your faith is vaporized, then something is wrong with your faith. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೋಧನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ. One day Job lost his family. ಒಂದು ದಿನ ಯೋಬನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. One day he had to bury all his children. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು One ಆತನು day he ಸಮಾಧಿ lost his ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. health. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊರಟೋಯ್ತು. One day he lost all his wealth. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಆತನು And ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. some season of his life he had to keep itching and he used to go through all trouble, and his wife says, what kind of born again experience is this? Forget about this God. ಆತನ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಕಾಲದ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಚರ್ಮವು ತುರಿಸುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾರೀರಿಕ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥವೇ, ನೀನು ಈ ದೇವರನ್ನು ಶಪಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. And he says, ಆತನು ಆಗ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, even if my Savior slains me, kills me, still I will live for him. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನನ್ನ ದೇವರು ಆತನು ನಾನು ಕೊಂದರೂ ಸರಿ, ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ, ಆತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಪುಟಕಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಾಗ come like refined gold. ನಾನು ಶುದ್ಧವಾದ ಬಂಗಾರದ ಹಾಗೆ
ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು I know one thing. ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ My ಗೊತ್ತಿದೆ. Redeemer lives. ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು Not in ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. somebody else's eyes. ಬೇರೆಯವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲ್ಲ, In the same body. ಇದೇ With ಶರೀರದಲ್ಲಿ my own eyes. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ I will see ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ my Redeemer. ವಿಮೋಚಕನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. That is real born again experience. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ What ಅನುಭವ. may happen or may not happen, I will live for my loving God. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವೇ ನಾನು When ಬದುಕುತ್ತೇನೆ. many trials come, many people's love will grow cold. ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಜನರು ಒಳಗಾಗುವಾಗ ಅನೇಕರ ಪ್ರೀತಿಯು ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗಿ When ಹೋಗುತ್ತದೆ. Jesus comes, we don't know how many people have genuine faith. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇರುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. As sin increases in the world and inside the church, many people's love will grow cold. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಅನೇಕರ ಪ್ರೀತಿಯೋದು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. But one who endure till the last will get saved. ಕೊನೆಯ ತನಕ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಾತನು ಮಾತ್ರವೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು Now, ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. endurance is not that easy. ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ಸುಲಭವಾದಂತ ವಿಷಯವಲ್ಲ. In heaven, there is a question paper ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಒಂದು which ಪತ್ರವಿದೆ. is given to all his God's people. ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. One question is a compulsory question. ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಲೇಬೇಕು. And other 99 questions, it has only 1 mark. ಆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 99 ಅಂಕಗಳು, ಮಿಕ್ಕಿದ 99 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಂಕ. Compulsory question 99 marks. ಆದ್ರೆ ಆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 99 ಅಂಕಗಳು. Compulsory question is, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದಂತ You love ಪ್ರಶ್ನೆ, him. ನೀವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಾ? you're going through a lot of trials. ನೀವು ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು In spite of that, ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. you're coming to church. ನೀವು ಈ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. Are you happy to come? ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರುತ್ತಾ You have ಇದ್ದೀರಿ. financial stress. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ But ಕೊರತೆಗಳುಂಟು. still you will really love God. ಆದರೂ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? All your children is sick, still do you love God? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ದೇವರನ್ನು And ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಾ? that is verse 8. ಅದೇ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. Though you have not seen him, you love him. ನೀವು ಆತನನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ. Peter has seen Jesus. ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. Peter has seen Jesus transfigured in that mountain. ಪೇತ್ರನು ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. He has witnessed the sufferings of Jesus. He has witnessed the miracles of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. You have not seen Jesus. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. But when you go through these trials, ಆದ್ರೆ ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾದು question ಹೋಗುವಾಗ is, will you see the invisible Jesus? ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅದೃಶ್ಯನಾದಂತ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯಾ? Even without seeing him, you still love him. ಆತನನ್ನು ನೀವು ನೋಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೀರಿ. That speaks that your experience of born again is genuine. ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. And not only that, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ verse 9, 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. verse 8 down, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Means you have overflowing joy. ಆತನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. In spite of the hard times, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ in ಸಹ, spite of the severe trials, ಅನೇಕ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ನೀವು no ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ one can silence your joy. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. Your heart is overflowing with inexpressible joy. ಹೇಳಲಾರದಂತ ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹೊರಸೂಸುತ್ತಾ ಇದೆ. Because you know, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, one day I will meet my master. ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ, ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು master will ನೋಡುತ್ತೇನೆ. say, ನನ್ನ ಆ ಯಜಮಾನನು ಹೀಗೆ Nobody ಹೇಳ್ತಾನೆ, will understand what you suffered. ನಿನ್ನ ಆ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ You ಆಗಲ್ಲ. endured many unusual things. ಅನೇಕ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀನು You ಅನುಭವಿಸಿದೆ. endured
sufferings. ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು But ನೀನು my ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. grace was with you. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ Because of my grace, ನನ್ನ ಕೃಪೆ you never became mad. ನೀನು ಹುಚ್ಚನಾಗಲಿಲ್ಲ. You had joy. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿತ್ತು. The worldly people went through all this. ಈ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾದು Many of ಹೋಗುವಾಗ them took their life. ಅನೇಕ ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ Many ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. of them ended up in mental hospital. ಅನೇಕರು ಹುಚ್ಚರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ Many of them ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. took no medicine. ಅನೇಕರು ಮದ್ದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು But you ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. overcame. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಜಯಿಸಿದೆ. Because when you went through different trials, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು I ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ wasted ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ my grace and peace multiplied in and through your life. ಕೃಪೆಯು ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನವು ಹೇರಳವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ನಾನು You ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ. kept all the inheritance I kept for you. ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Verse 9 to 12. 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 12ನೇ It talks ವಾಕ್ಯ about total salvation. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Verse 9. 9ನೇ ವಾಕ್ಯ The God of our faith ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲವು is the salvation of our souls. ಆತ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. No more pain. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋವಿಲ್ಲ, No more struggles. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ No more ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲ, disability. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ No ಕೊರತೆ more ಇಲ್ಲ, conflicts. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ No ಜಗಳಗಳಿಲ್ಲ, more troublemakers in life. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವವರಿಲ್ಲ. Perfect peace of mind and emotions. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೆಮ್ಮದಿಯು, Everywhere peace. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸಮಾಧಾನ, Rest from every troubles. ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, 100% salvation. 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ. That is our faith. ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. And verse 3 it reminds us 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ that we have a new born again experience. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಅನುಭವ That ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. talks about the past. ಅದು ಹಿಂದೆ ಆದಂತ ಅನುಭವ. We are saved. ನಾವು ಆಗಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. One word for that is we are justified by Jesus Christ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. Not because we have done good works. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಲ್ಲ, Because we accepted what Jesus did for us. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತ Jesus ಕಾರಣದಿಂದ as a sinner. ನಾವು ಯೇಸುಗೆ ಹೇಳಿದೆವು, ಯೇಸುವೇ ನಾನು There ಪಾಪಿ. is no salvation in any human beings. ಈ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ There is ಇಲ್ಲ, no salvation in any religion. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. When I was hopeless, helpless, a sinner, enemy to you, Lord, you paid the penalty for my sins. ತಂದೆ ಆದ ದೇವರೇ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಳೆದಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ತಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಯ ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನನ್ನು You ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. died for me, paid the penalty for my sins, you rose again, and I am yours. That is past tense. ದೇವರೇ, ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತೆ, ನನ್ನ ಆ ಶಾಪವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೆ, ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಗಲೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗ. Verse 5, we are shielded by God's power. That is talking about a present tense. ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ತಮಾನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯ. As we go through lot of trials, ನಾವು ಅನೇಕ ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು we go ಹೋಗುವಾಗ through this purification process. ಈ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ Our master allows us to be in the fire. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನು ನಾವು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ. But when the fire is heat is increased, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ never leaves us alone. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. His eyes is on us. ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲುಂಟು. He is shielding us with his power. ಆತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು He is ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. pouring his grace. ಆತನು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು He ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. reduces the heat. ಆತನು ಆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು He ಕಡಿಮೆ controls the ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. heat. ಆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾನೆ. Everything that comes to your life ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ is ವಿಷಯಗಳು flowing through the loving hands of your master. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಹಸ್ತದಿಂದ ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. Cheer up, brother! ಸಂತೋಷಿಸು Cheer up, sister! ಸಹೋದರಿ, Cheer up, the child of God! ದೇವರ ಮಗುವೇ, ನೀನು ಉತ್ತೇಜನ ಹೊಂದಿಕೋ. You are getting sanctified, ನೀನು ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದೆ. and master stops the fire. ಆ ನಂತರ ಯಜಮಾನನು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ Then his face is reflected in you. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. Then reflects his nature. ನೀವು ಆತನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಹೊಂದುವಾಗ That is
the perfection of our purification process. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Verse 7. 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. Verse 7 says. 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. What it says? When Jesus Christ is revealed. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ. That talks about our future tense. ಅದು ಮುಂಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಾವು ಆತನ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳೇ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. Means glorification. ಆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಆತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾವಿಟಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಜಮಾನನು ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಲೌಕಿಕ ಜನರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಲೌಕಿಕ ಜನರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. But when you live for God, ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುವಾಗ, you know I belongs to my master. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಆತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ take me along with him. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. So we are saved. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ through the born again experience. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅನುಭವದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. And then one day our body also will be transformed like his body. ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹವು ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಿದೆ. 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. Angels are looking to these things. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೂತರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Angels also committed big things. ದೂತರು ಸಹ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. They were out of heaven. ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ದಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟರು. God never became angel to save them. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೂತನಾಗಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. But angels are looking very curiously to what is happening. ದೂತರು ಸಹ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Human beings. ಮನುಷ್ಯರಾದ ಮನುಷ್ಯರು when they committed sin, ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ to redeem them, ಅವರನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ God became man in Jesus Christ. ದೇವರು ತಾನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಾವತಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು. Prophets also looked into this. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. They spoke of the things what we are experiencing today. ಇದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಆಗಲೇ ಪ್ರವಾದಿಸಿದರು. Isaiah prophesied a virgin will conceive a child. ಯೆಶಾಯನಾದ ಪ್ರವಾದಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು, ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯನ್ನು ಗರ್ಭಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ. Prophet Joel prophesied, Prophet Amos prophesied, so many prophets prophesied. ಯೋವೇಲನು, ಆಮೋಷನು, ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಆಗಲೇ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Couldn't experience this born again experience. ಆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. Study of God's grace across. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. What is this talking about resurrection? ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. We have privilege of this born again ಆದರೆ experience. ನಮಗಾದರೂ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅನುಭವದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಉಂಟು. Why Peter is saying this? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Don't take your faith for granted. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. Many people never had this privilege. ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. Your God who's called you is holy. Live a holy life. ಕರೆದಾತನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಿರಿ. God's grace is free but not cheap. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಕೃಪೆ ಅಲ್ಲ. Jesus wants his house to be full. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಆತನ ಮನೆಯು ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. But his house should be full with people whose longing in the heart is transformed. ಆದರೆ ಆತನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಜನರು ಅವರ ಹೃದಯದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜನರಾಗಿರಬೇಕು. So today we studied about born again experience. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಅನುಭವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಲಿತೆವು. And then we studied how our born again experience is genuine. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಅನುಭವವು ಇದು ನಿಜವಾಗಿದೆಯೋ. And then thirdly, when we are born again experience genuine, we will have 100% salvation when he appears. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಅದು ಬಲವಾದಾಗಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. May God help us
ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. to enjoy Jesus every days of our life. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಆನಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. If the Lord has spoken to us very powerfully through the scripture, let us ask the Lord, even as we go through different kinds of trials in this world, that He would hide us under His wings, that He would cover us with His mighty hand, and even as the oceans rise, the thunders roar, that we would be able to see Jesus in the midst of this storm, and we would reach the other side safely by His grace. Join with me as we sing this song, Hide Me Now. Sunday service. ಬರುವ ತಿಂಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ನೇ ನಿಂದ ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ಯಥಾಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. All those who are able can come to the church and enjoy the presence of God. ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಭೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. Shall we have the benediction? ನಾವು ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. May the amazing grace of our Lord and Savior Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, the lavish love of God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳತೆಯಿಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯು, the constant encouragement of the blessed Holy Spirit, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯವಾದ ಉತ್ತೇಜನವು be with each one of us ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. to live out our faith in a hostile world. ಈ ದುಷ್ಟ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ God bless all of you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.